أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك حاله ومغفر كماله وجهه الكريم وولده الشريف القدس العظيم والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم حاضرین کرام، رجب المرجب کی آج چوتھی تاریخ ہے اور رجب المرجب اسلام کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور اس کے ساتھ ساتھ رجب المرجب۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انعامات سے نوازا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کثرت سے رسول اللہ علیہ السلام اس مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، تلاوت قرآن کا اہتمام فرماتے تھے اور حضور پاک علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور پاک علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حضور پاک علیہ السلام ایک معنی میں رجب کا چاند نظر آ جانے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام رمضان کا انتظار کرنا شروع فرما دیتے تھے۔ تو عزیز دوستو، ایک معنی میں رجب کی آمد اس بات کی علامت ہے کہ رمضان آنے کو ہے۔ انسان کو اپنے پروردگار سے دل لگا کر انتظار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا فرما دے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، رجب اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، تاریخی واقعات رکھتا ہے، مگر رجب کا ہندوستانی مسلمانوں سے بڑا گہرا رابطہ ہے۔ جو دوستو، چونکہ ہم سارے کے سارے انڈینس ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے کے سارے پیدائشی ہندوستانی ہیں۔ عزیز دوستو، ہندوستان کو رجب سے غیر معمولی تعلق اس واسطے ہے کہ ہندوستان کو اسلام کے نور سے منور کرنے والی ہستی ہے۔ عزیز دوستو، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، محمد بن قاسم باضابطہ پوری فوج کے ساتھ سندھ تک آئے۔ اس کے علاوہ حضرت داتا گنج بخش علی زبیری وہ بھی ہندوستان تشریف لائے تھے۔ وہ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں جو ایک ہندوستان تھا، یہ پاکستان میں نہیں بنا تھا، یہ بنگلہ دیش میں نہیں بنا تھا۔ عزیز دوستو، ہندوستان وہ افغانستان سے شروع ہوتا تھا تو سری لنکا تک ہندوستان ہی رہتا تھا۔ اس ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی ہستیاں حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی سے پہلے بھی تشریف لائیں اور حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کے بعد بھی ہندوستان چونکہ بہت بڑا ملک ہے، کروڑوں انسانوں پر مشتمل یہ ملک ہے، تو ہر زمانے میں بڑی بڑی شخصیتیں ہندوستان کی دھرتی پر پیدا ہوتی رہی اور ہندوستان مختلف بڑے بڑے اولیاء اللہ کی آمد ہوئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی رہی ہوئی اور حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کے بعد بھی ہوئی۔ مگر عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جو کام حضرت خواجہ غریب نواز سے لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو قوت حضرت خواجہ غریب نواز کے ذریعے بخشی، اور عزیز دوستو، اسلام کو جو طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ غریب نواز کے ذریعے عطا فرمائی، وہ تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے پہلے بھی بہت آئے، حضرت خواجہ غریب نواز کے بعد بھی بہت آئے، مگر اس دنیا میں خواجہ غریب نواز جیسا ہندوستان میں نہ ان سے پہلے کوئی آیا نہ ان کے بعد کوئی آیا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربہ،
اللہ ताला फरमाता है वो अपने परवरदिगार की जानिब से एक खास नूर पर है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे दोस्तों एक इंसान की मेहनत होती है, एक अल्लाह का नूर होता है। अजीज दोस्तों इंसान की मेहनत एक हद तक काम करती है, मगर जिसके सीने को अल्लाह खोले और जिसको अल्लाह अपना नूर अता फरमा दे, मेरे दोस्तों जिंदगी भर की मेहनत करने वाला भी उस बंदे से मुकाबला नहीं कर सकता जिसके सीने को अल्लाह ताला खोल दे। मेरे दोस्तों क्या अल्लाह इस ज़माने में भी इंसानों के सीनों को खोलता है? मेरे दोस्तों यकीनी तौर पर अगर नहीं खोलता तो फिर आज दुआएं नहीं मांगी जाती। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़ारों उलमा और हज़ारों तलबा इस दुआ को कसरत से पढ़ते रहते हैं, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, ऐ अल्लाह मेरे काम को मेरे लिए आसान फरमा दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और ऐ अल्लाह मेरी ज़बान में जो रुकावट है उसको दूर फरमा दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अजीज दोस्तों मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि शर्ह सद्र होता है, मगर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु अज़ीज़ के सीने मुबारक को अल्लाह ताला ने खोला, और ऐसा खोला कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जिंदल वली को कभी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे तो लोग उनका चेहरा देखकर मुसलमान हो जाया करते थे। अजीज दोस्तों ये अल्लाह ताला ने, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो कभी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को लाइफ ले ही नहीं सकता। मेरा दोस्तों अगर कोई उनको लाइफ लेता है, कोई बंदा उनकी अहमियत को नहीं तस्लीम करता है, तो अजीज दोस्तों सीधे साधे लफ्ज़ों में वो बंदा नमक हराम कहलाया जाएगा, वो बंदा एहसान फरामोश कहलाया जाएगा। अजीज दोस्तों चूँकि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जिंदल वली क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहु अज़ीज़ एक ऐसी हस्ती है कि किसी न किसी हवाले से हर मुसलमान पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ान है। मेरे दोस्तों उनका एहसान है। आप और मैं जितने इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं, हम तमाम पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जिंदल वली का एहसान है। कोई उनके एहसान से का इनकार नहीं कर सकता और उनके एहसान से रुगर्दानी नहीं कर सकता। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनको दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है, आप अगर अजमेर जाएँ इन दिनों में तो आपको अंदाज़ा होगा कि महबूब होता कैसे है, और अल्लाह जिससे प्यार करता है दुनिया उसकी कैसे दीवानी हो जाया करती है। आपको वहाँ जाने के बाद पता चलेगा अजमेर में क्या है। अजीज दोस्तों एक गुम्बद है, गुम्बद के नीचे एक मज़ार है, मगर अजीज दोस्तों आप देखें तो हैरत ज़दा हो जाएंगे। स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं पूरे हिंदुस्तान से अजमेर पहुँचने के लिए, और अजीज दोस्तों आप हैरत ज़दा होंगे, दिल्ली से हज़ारों मुसलमान अकीदत के तौर पर पैदल पैदल अजमेर की तरफ जाते हैं। हर साल ये मंजर देखने में आता है। मेरे दोस्तों पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान जमा हो जाते हैं अजमेर में, और अजीज दोस्तों क्या होता है, मज़ार ही तो है, मगर अजीज दोस्तों मुसलमान ज़बान से नहीं कहते मगर दिल कह रहा होता है। हम अजमेर इस वास्ते आते हैं कि यहाँ हमारे मुहसिन रहा करते हैं। अगर ये न होते तो फिर हमारे सीने में अल्लाह का नाम भी न होता, अगर ये न होते तो हमारे दिलों में रसूलुल्लाह का वजूद भी न होता। अजीज दोस्तों लाखों करोड़ों सीनों में जिस हस्ती ने अल्लाह उसके रसूल के नाम को उतार दिया, उस हस्ती को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जिंदल वली कहते हैं। अजीज दोस्तों उनका बड़ा एहसान है, इसीलिए आप देखेंगे चादरों पर चादरें पेश हो रही हैं, फूलों पर फूल पेश होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वो चादर 2-4 घंटे में नहीं रहती, मगर चादरों पर चादरें आ रही है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर, और अजीज दोस्तों फूलों की बरसात हो रही है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार मुबारक पर। पूरे हिंदुस्तान में साल में एक मरतबा वली का उर्स होता है, ये दुनिया का दस्तूर है, साल में एक मरतबा उनका मज़ार मुबारक, उनके मज़ार मुबारक का उर्स होता है। मगर आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पास जाएँ, उर्स तो रजब के महीने में होता है, मगर हर रोज़ शाम पूरी मज़ार मुबारक साफ करनी पड़ती है, हर रोज़ सुबह, चूँकि सुबह से लेकर शाम तक इतने फूल आ जाते हैं कि उसको साफ करना लाजिम हो जाता है, इतने गिलाफ चलते हैं। अजीज दोस्तों ये क्या है, अब लोग इसको शिर्क का नाम दें, लोग इसको बिदात का नाम दें, लोग इसको नाजायज़ अलग अलग अल्फाज से लोग इसको याद करते हैं, लोगों की अपनी मर्जी है। मगर न फूलों का सिलसिला कम होता है, न चादरों का सिलसिला कम होता है। वजह क्या है? वजह बस एक है कि हर आने वाला अपने मुहसिन के एहसान का बदला लेना चाहता है बतौर तोहफा। अजीज उसका गिलाफ पेश करके बंदा कहता है आपका मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर ये कपड़े का गिलाफ अगर मैं पेश कर रहा हूँ बहुत थोड़ा है, अगर हम सोने और हीरे और जवाहरात के गिलाफ बना करके पेश कर दें, आपके एहसान का बदला नहीं हो सकता। आपने हमारे सीने में जो कलमा उतारा है वो एक ऐसा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक ऐसा कलमा मुबारक है कि अगर पूरी कायनात को एक पल्ले में रख दिया जाए और ख्वाजा गरीब नवाज के एहसान को एक पल्ले में रख दिया जाए, मेरे दोस्तों पूरी कायनात का पल्ला हल्का हो सकता है, गरीब नवाज का एहसान हल्का नहीं हो सकता। क्योंकि जो कलमा मुबारक उन्होंने हमारे सीने में उतारा वो लाजवाब कलमा मुबारक है। आप जितने बैठे मस्जिद में आकर जुमा नसीब हमको हो रहा है, मस्जिद नसीब हमको हो रही है, अल्लाह का जिक्र सुनने का मौका हमको मैसर आ रहा है। मेरे दोस्तों एक हस्ती है जिसने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया, उस हस्ती को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज। लोग कहते हैं अल्लाह ने किया, अजीज दोस्तों अल्लाह ही करता है, मगर अल्लाह ताला का ये निज़ाम है इस दुनिया में किसी न किसी को वसीला बना देता है। अजीज दोस्तों इस दुनिया में अल्लाह ताला जो देता है वसीले से देता है, और इंसान पर ये लाजिम है कि जिसको अल्लाह ने वसीला बनाया बंदा उसका एहसान माने। आपको अल्लाह ने आपको मुझको ज़िंदगी दी माँ बाप के ज़रिए, हमें ज़िंदगी भर अपने माँ बाप के आगे बाजू झुकाकर खड़ा होना पड़ता है क्योंकि हमें वजूद मिला उनके ज़रिए। मेरे दोस्तों इल्म मिलता है उस्ताद के ज़रिए, उस्ताद अगर आ जाए ऐसी दोस्तों फिर मैं चाहते हुए भी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, ये बेअदबी कहलाई जाएगी कि मेरा उस्ताद बैठा रहे नीचे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा हूँ, ये बेअदबी है। अजीज दोस्तों हमारी इस मस्जिद में हज़रत शेख जामिया मद्दसिल्लाह तशरीफ लाए, एक दो मरतबा हज़रत आकर वहाँ बैठ गए। मैंने साफ साफ कह दिया हज़रत अगर आप वहाँ बैठेंगे तो मैं तो कुर्सी पर बैठने वाला नहीं हूँ। ये बेअदबी है कि उस्ताद नीचे बैठा रहे और मैं कुर्सी पर बैठा रहूँ। अजीज दोस्तों ये क्या है, ये अदब है। क्यों है? इस वास्ते कि उन्होंने मुझे इल्म दिया। अजीज दोस्तों इल्म देता अल्लाह है, मगर उसने वसीला बनाया इल्म देने का उस्ताद को। तो मेरे दोस्तों वजूद मिला माँ बाप के जरिए, हम उनके एहसानमंद हैं। अजीज़ान इल्म मिला उस्ताद के जरिए, हम उनके एहसानमंद हैं। मगर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या दिया? मेरे दोस्तों हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने जो दौलत दी है वो दौलत अनमोल दौलत है, वो दौलत इस्लाम की दौलत है, वो दौलत ईमान की दौलत है, वो दौलत शरीयत की दौलत है, वो दौलत तरीक़त की दौलत है, वो दौलत हकीकत की दौलत है, वो दौलत मारिफत की दौलत है, वो दौलत इरफान खुदाबंदी की दौलत है, वो दौलत इश्क़ रसूल की दौलत है, वो दौलत इताअत रसूल की दौलत है। अजीज दोस्तों वो दौलत मोहब्बत रसूल की दौलत है, वो दौलत निस्बत रसूल की दौलत है। मेरे दोस्तों हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान हम जिंदगी भर भी उनका शुक्रिया अदा करें, उनका एहसान हम उतार नहीं सकते। इतना बड़ा एहसान है और अल्लाह ने उनका इंतखाब फरमाया, अल्लाह ने उनके सीने को खोला, अल्लाह ने उनको अपना नूर अता फरमाया। अल्लाह ताला ने यह चाहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर ईमान के उजाले फैले, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब फरमाया। लोग कहते हैं उनसे पहले भी आए, कौन इनकार कर रहा है उनसे पहले कोई नहीं आया, कौन इनकार कर रहा है कि उनके बाद कोई नहीं आया? मेरे दोस्तों आए बहुत हैं, मगर जैसे ख्वाजा आए न उनसे पहले कोई इस शान के साथ आया न उनके बाद कोई इस शान के साथ आया। हज़रत अज़ीज़ान गिरामी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को एक सिर्फ एक वली की हैसियत से आप न देखिएगा, मुहसिन इस्लाम की हैसियत से देखिएगा। अज़ीज़ान गिरामी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को एक वली की हैसियत से न देखिएगा, दाई इस्लाम की हैसियत से देखिएगा, मुबल्लिग इस्लाम की हैसियत से देखिएगा। और मैं बिला मुबारकात की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह की उम्मत करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों लोगों पर मुश्तमिल ये उम्मत है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़ायद हैं, पूरी दुनिया का आपको अंदाजा लगा लें। अरबों खरबों तक इस ज़माने में रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वालों की तादाद पहुँच जाती है। मेरे दोस्तों 1400 साल से न जाने कितने लोग पैदा हुए, अगर मैं आपकी खिदमत में बिला मुबालगा अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये किसी नौज़ुबिल्लाह बढ़ाने की नीयत से नहीं है, हकीकत के तौर पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में 1400 साल में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ा कोई मुबल्लिग़ पैदा नहीं हुआ। अज़ीज़ दोस्तों 90 लाख लोगों को उन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ाया, और हमारी खुशकिस्मती कि ऐसा बड़ा मुबल्लिग़ आज़म अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान वालों को अता फरमाया। अज़ीज़ दोस्तों हमारी ये खुशकिस्मती है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुबल्लिग़, इस्लाम का सबसे बड़ा मुबल्लिग़, सबसे बड़ा दाई इस्लाम कहाँ आराम फरमा रहा है? हिंदुस्तान वाले कह सकते हैं ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने ऐसे बड़े दाई को हमारी सरजमीन से जोड़ दिया है। ऐसी दोस्तों हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम कैसे दिया? पहली बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी, अल्लाह ताला ने उनके सीने को खोला, अल्लाह ताला ने उनको अपना नूर अता फरमाया। दूसरी बात क्या है? अज़ीज़ दोस्तों उनको अल्लाह ताला ने मुबारक कर दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आला किरदार के हामिल थे। मेरे दोस्तों लोग समझते हैं कि इस्लाम तलवार से फैलता है,
میرے دوستو اسلام تلوار سے کبھی نہیں پھیلا، اسلام جب بھی پھیلا ہے ولیوں کے کردار سے پھیلا ہے۔ عزیز دوستو ان کا کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ اسلام کی اشاعت میں بہت بڑا رول انجام دیتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انتہائی اعلیٰ کیریکٹر کے حامل، انتہائی اعلیٰ کردار کے حامل، اور ان کی چند خصوصیات میں تیزی کے ساتھ خدمت پیش کرتا ہوں۔ عزیز دوستو دیکھتے ہیں زندگی پر ایک مختصر سی روشنی ڈالنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں۔ میرے دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب مسجد سے اٹھیں اور خطاب سے اٹھیں تو یہ دل حضرت خواجہ غریب نواز کی محبت سے لبریز ہو جائے، اور میرے دوستو غریب نواز کو کہیں غیر نہ سمجھیں۔ عزیزان گرامی قدر غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سے نصیب نے پورے ہندوستان میں بسنے والے کسی انسان کو اپنا غیر نہیں سمجھا، وہ ہر ایک کو اپنا سمجھتے ہیں۔ آپ حیرت زدہ ہوں گے، حضرت خواجہ غریب نواز تو غیر مسلموں کو بھی غیر نہیں سمجھتے۔ عزیز دوستو وہ یہاں کے کرسچنس کو، یہاں کے ہندوؤں کو، یہاں کے سکھوں کو اور یہاں کے بدھزم کے ماننے والوں کو حضرت خواجہ غریب نواز کسی کو غیر نہیں سمجھتے، ہر ایک کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز نے اسلام کی اشاعت کا جو کام کیا ہے وہ غیر بنا کر نہیں کیا، وہ اپنا بنا کر کیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر انسان کو اپنا سمجھا، ہر انسان کو آدم کی اولاد سمجھا، ہر انسان کو اللہ کا بندہ سمجھا، ہر انسان کو اصلاح سمجھا کے اس سے محبت کی جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اور یہی حضرت خواجہ غریب نواز کے جذبے محبت میں، اور آپ حیرت زدہ ہوں گے ان کا جذبہ محبت کیسا تھا۔ عزیز دوستو آج بھی آپ اجمیر جائیں، اجمیر شریف جائیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں گے وہاں دو بڑی بڑی دیگیں ہیں، اور دیگ میں بادام کا نیاز ہوتی ہے، میں نے خود اس نیاز سے میٹھا کھایا ہے۔ عزیز دوستو نیاز مبارک ہوتی ہے اور بہت بڑی دیگ اور بہت بڑے پیمانے پر میٹھا بنایا جاتا ہے، تھوڑا سا ٹکا ہوتا ہے جیسا بھی ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو میں نے وہاں کے خدام سے پوچھا اتنی بڑی دیگیں ہیں اور مسلمان پسند سے کھاتے ہیں گوشت، آپ لوگ گوشت کے بجائے میٹھا کیوں بناتے ہیں؟ کہ گوشت کا اگر انتظام کر دیں تو لوگ زیادہ شوق سے کھائیں گے، اور دینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لوگ گوشت زیادہ شوق سے کھاتے، کتنا اچھا ہوتا اگر اس میں گوشت ایڈ کر دیا جاتا۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا وہ چیز ہم کیسے بنائیں جو چیز ہمارے خواجہ نے نہیں بنائی۔ میں نے کہا کیوں؟ ارشاد فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سے عزیز کا جو لنگر ہوتا تھا وہ عام طور پر ویج ہوتا تھا، نان ویج حضرت خواجہ غریب نواز عوامی لنگر میں نہیں بناتے تھے، خواص کے لیے کچھ بن جائے، کچھ مسلمانوں کی دعوت ہو تو گوشت بنا دے تو بنا دے، عوامی سطح پر جب حضرت خواجہ غریب نواز ولی کھانا کھلاتے ہمیشہ اس کو ویج کھلاتے۔ لوگ عرض کرتے حضرت گوشت تو پسندیدہ غذا ہے، گوشت کیوں نہیں بناتے؟ ارشاد فرماتے میں صرف مسلمانوں کو نہیں کھلانا چاہتا، میں پوری دنیا کے سارے غریبوں کو کھلانا چاہتا ہوں۔ اس میں غیر مسلم بھی ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، ہمارے ہندو بھائی کہنے لگے میں ان کا خیال رکھتے ہوئے گوشت بنانے سے منع کرتا ہوں تاکہ وہ بھی آئیں، وہ بھی لنگر کا حصہ بنے۔ عزیز دوستو وہ 800 سال ہو گئے لنگر آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے جو حضرت خواجہ غریب نواز ولی کے دل میں پائی جاتی ہے۔ اور میرے دوستوں کے مزار مبارک پر آپ اگر جائیں تو مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، کون سا مذہب کا ماننے والا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز ولی کی مزار مبارک پر حاضری نہیں لگاتا۔ عزیز دوستو وہ حضرت خواجہ غریب نواز ہے کون، کہاں پیدا ہوئے؟ عزیز دوستو ایران کا ایک علاقہ ہے سنجر، حضرت خواجہ غریب نواز وہاں پیدا ہوئے۔ خاندانی طور پر حضرت امام علی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم کے وہ 16 پوترے ہوتے ہیں۔ امام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہم سارے کے سارے جانتے ہیں۔ امام حسین حضرت خواجہ غریب نواز کے 14ویں دادا ہوتے ہیں، حضرت امام علی حضرت غریب نواز کے 15ویں دادا ہوتے ہیں، 16ویں دادا ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کا جو نسبی والدہ کی طرف سے جو خاندان چلا حضرت خواجہ غریب نواز ولی کا 11ویں پشت میں حضرت امام علی، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم ان کے نانا ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کے دادا بھی علی ہیں، ان کے نانا بھی علی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یعنی دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاندان رسول میں پیدا فرمایا تھا۔ اس کو ہمارے یہاں اردو میں نجیب الطرفین کہتے ہیں، یعنی والد کی طرف سے بھی نجابت ملی، والدہ کی طرف سے بھی نجابت ملی، نجیب الطرفین یعنی دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیادت عطا فرمائی۔ عزیز دوستو 15 سال کے تھے والد کا انتقال ہو گیا، 16 سال کے تھے والدہ کا انتقال ہو گیا، دونوں طرف سے یتیم ہو گئے، باپ کے سائے سے بھی محروم اور ماں کے سائے سے بھی محروم۔ ورثے میں ایک باغ ملا تھا جو والد نے چھوڑا تھا، اور چند پکی
बन चक्की थी जिसके ज़रिए उनका ज़िंदगी का गुजारा होता था, उसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने इनकलाब बर्पा करना चाहा। हज़रत इब्राहीम क़ंदूज़ी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ को अल्लाह ताला ने वो उस बात की तरफ भेजा। वो मजज़ूब वली थे। वलियों की दो किस्में होती हैं, एक सालिक वली, एक मजज़ूब वली। जो सालिक होता है उसको कपड़ों का होश होता है, उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसका ख़ानदान होता है, उसकी तिजारत होती है, उसका बिजनेस होता है, उसका जॉब होता है, आम सा बंदा नजर आता है मगर रूहानी तौर पर बहुत बुलंद होता है, इसको सालिक कहते हैं। दूसरी विलायत की किस्म है मजज़ूब। मजज़ूब दिखने में दीवाना नजर आता है, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, नमाजें कभी होती हैं कभी नहीं होती, होश नहीं रहता, मगर अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेता है। मजज़ूब किस्म के, उनको अपने कपड़ों का भी ज़्यादा एहसास नहीं होता। एक मजज़ूब बुजुर्ग का गुजर होने लगा हज़रत गरीब नवाज के बाग पर से। हज़रत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक उस वक्त बड़ी मुश्किल से 16 साल की थी। माँ बाप के इंतकाल की वजह से तालीम का सिलसिला छूट चुका था। और अजीज़ दोस्तों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह की मोहब्बत में तड़प रहे थे। हज़रत इब्राहीम क़ंदूज़ी का गुजर हुआ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा कि अल्लाह के वली जा रहे हैं, आगे बढ़े, उनकी दस्तबोसी की, उनसे कहा हज़रत आप मेरे बाप में तशरीफ़ लाई तो बड़ा एहसान होगा, तो तशरीफ़ ले आए। उन्होंने पूछा कुछ खिलाओगे? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के बाप में अंगूर लटक रहे थे, अंगूर की कुछ तोड़े, उनको धोया, लाकर खिदमत में पेश कर दिया, हज़रत मेरे पास ये है। उन्होंने चंद दाने अंगूर के उठाए, बहुत गौर से देखा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज एक मजज़ूब बुजुर्ग को ऊपर बिठाकर खुद नीचे बादब बैठे हैं। हज़रत इब्राहीम क़ंदूज़ी को ये अदा बहुत पसंद आई कि बच्चा बहुत बादब है और इनके अंदर अपने बुजुर्गों के लिए बड़ा एहतराम पाया जाता है। हज़रत अजीज़ दोस्तों, उन्होंने क्या किया, अपनी थैली में हाथ डाला, जेब में सूखी रोटी निकाली, अपने जेब में से निकाल कर उसे अपने मुँह में डाला, अच्छी तरह चबाया। जब वो पेस्ट की तरह बन गया उसको अपने मुँह में से निकाला और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाया मुँह खोलो। तो दोस्तों, आम बंदा अगर होता तो उसमें कराहियत महसूस होती है, ये क्या है, झूठा खिलाया जा रहा है। मगर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जानते थे कि अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों के झूठे में भी अल्लाह बरकत अता फरमा दिया करता है। अजीज़ दोस्तों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते मैंने मुँह खोला, उन्होंने थोड़ा सा चबाया हुआ रोटी का टुकड़ा मेरे मुँह में डाल दिया। डाल कर क्या था, दिल की दुनिया बदल गई। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते दिल से दुनिया निकल गई और दुनिया से दिल उचाट हो गया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वो तो तशरीफ़ ले गए, दिल में एक इनक़िलाब बर्पा करके हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने बाप भी बेच दिया, चक्की भी बेच दी, जो कुछ रकम आई खैरात कर दी और इल्म की तलाश में अब मैं चल पड़ा, खरासान गया और मुख्तलिफ इलाक़ों में मैं फिरता रहा, यहाँ तक कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात हो गई। अजीज़ दोस्तों, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी की हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने 20 साल तक मुसलसल खिदमत की। इरशाद फरमाते हैं लोगों, अल्लाह यूँ ही नहीं मिलता, अल्लाह वालों की खिदमत में एक वक्त लगाने के बाद मिला करता है। वो फरमाते हैं अदब है, मोहब्बत है, इकराम है, ताज़ीम है, एहतराम है। अजीज़ दोस्तों, दुआएं लेने का जज्बा है जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर पाया जाता था। मेरे दोस्तों, इब्राहीम क़ंदूज़ी की दुआएं मिली, हज़रत उस्मान हारूनी की दुआएं मिली। दुआओं के जरिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज परवान चढ़ते रहे, खिलाफत चिश्तिया से सरफराज फरमा दिए गए। अजीज दोस्तों, फिर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उनको काम पर भेजना चाहा तो सीधे मक्का मुअज़्ज़मा लेकर गए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अब्दुल वली फरमाते हैं काबे के सामने खड़ा किया मुझे और अल्लाह की बारगाह में पूछा कि मौला तेरी बारगाह में ये बंदे नाती एक तोहफा लेकर आया है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अजीज दोस्तों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं अवाम ने तो नहीं सुना मगर मैंने जवाब सुना, अल्लाह की जानिब से निदा आई, हमने मोइनुद्दीन को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा दिया है। अजीज़ान गिराम क़द्र, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी सजदे में गिर गए, क्या अल्लाह मेरी तरबियत को तूने कबूल फरमा लिया। उसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर हज़रत उस्मान हारूनी सीधे मदीने मुनव्वरा पहुँचे। मेरे दोस्तों, ये तो सारी रिवायात में नकल है। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने सलाम पेश किया, हज़रत गरीब नवाज उनके पीछे अपने पीर के पीछे बादल खड़े हैं, हुजूर की बारगाह में आंखें झुकी हुई हैं, दिल तड़प रहा है, आंखें आंसुओं से लबरेज है। हज़रत उस्मान हारूनी ने सलाम पेश करना का पेश किया, हज़रत गरीब नवाज का हाथ थामा, आगे बढ़ाया, फरमाया मोइनुद्दीन तुम सलाम पेश करो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मैंने अर्ज़ किया पूरे अदब के साथ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मैं सलाम अर्ज़ कर रहा था, रोज़े रसूल से आवाज़ आई और ये आवाज़ मैंने नहीं सुनी, जितने लोग उस वक्त रोज़े रसूल पर हाजिर थे उन तमाम ने इस आवाज़ को सुना था। अंदर से जवाब आया, वालैका सलाम या कुतुबल हिंद,
اے ہندوستان کے قطب اور بادشاہ تم پر بھی سلام ہو، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ہندوستان کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ نے مجھ کو قطب الہند کہا۔ میں باہر جب نکلا اپنے پیڑھی سے میں نے کہا میرے سرکار نے مجھے قطب الہند کہا، یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگائی جا رہی ہے، اور اے معین الدین سنو، اب تم جب ہندوستان جاؤ گے تو ہندوستان تمہارا ہو جائے گا اور ہندوستان کے تم ہو جاؤ گے۔ اب قیامت تک ہندوستان کی پہچان معین الدین حسن چشتی کے نام سے ہوگی۔ میرے دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں 800 سال گزر گئے، مخالفتوں کے طوفان اٹھے ہندوستان میں، مگر حضرت خواجہ غریب نواز زندہ کل بھی مرکز حقیقت تھے، آج بھی مرکز حقیقت ہے۔ میرے دوستو کوئی ان کی بادشاہت کو، کوئی ان کی سلطانیت کو، اور کوئی ان کے دبدبے کو، اور کوئی ان کی قطبیت کو، اور کوئی ان کی شہنشاہیت کو نہ چیلنج کر سکا تھا، نہ چیلنج کر پا رہا ہے۔ یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز زندہ۔ میرے دوستو پھر ڈائریکٹ ہندوستان نہیں آئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی طبیعت میں اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود بھی بزرگوں سے اخذ فیض کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ وہ اپنے مدینہ پاک کے بعد بغداد شریف گئے، حضرت سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی خدمت میں انہوں نے وقت لگایا، تقریباً 2.5 مہینے غوث اعظم دستگیر کی خدمت میں رہے۔ وہاں سے نکلے نجم الدین کبریٰ قدس سرہ العزیز کی خدمت میں رہے ایک لمبے زمانے تک۔ پھر مختلف اولیاء اللہ کی مزارات پر حاضری دیتے ہوئے ہندوستان جب آئے تو داتا گنج بخش علی حجویری جن کا مزار مبارک اس وقت لاہور میں ہے پنجاب میں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی مزار مبارک پر انہوں نے حاضری لگائی، اور وہاں حاضری لگانے کے بعد زندہ کشی کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز زندہ پہلے دلی تشریف لائے، دلی سے اجمیر آئے، اور عزیز دوستو دلی سے اجمیر کا جو سفر انہوں نے کیا جو ایک رات میں اس زمانے میں ہو رہا ہے، اس ایک سفر کے دوران حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ عزیز دوستو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سرنڈر ہو گئی، اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے شہاب الدین غوری کے خواب میں حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لے گئے، لے جا کر فرمایا روحانی بادشاہت قائم ہو گئی ہے، اب جسمانی بادشاہت کی ضرورت ہے، شہاب الدین غوری میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہندوستان آؤ۔ شہاب الدین غوری حضرت خواجہ غریب نواز کے حکم پر خواب میں تشریف لے گئے۔ شہاب الدین غوری آیا اور باضابطہ اس نے اس ہندوستان کے مختلف علاقوں کو فتح کیا، اور عزیز دوستو پہلے ہندوستانی سلطنت کا قیام عمل میں لایا۔ اس سلطنت کو سلطنت غلامہ کہتے ہیں۔ شہاب الدین غوری نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا والی بنایا، اور عزیز دوستو پھر آگے چل کر سلطان التمش ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ ان کو کس نے بٹھایا؟ التمش کو بٹھانے والے بھی کوئی اور نہیں تھے، اس کو بٹھانے والے بھی حضرت خواجہ غریب نواز زندہ تھے۔ 90 سال 96 ایئرس کی حضرت خواجہ غریب نواز نے عمر پائی، پورے ہندوستان میں خلفاء کی ایک چین پھیلائی جن کے ذریعے لاکھوں لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے، اور اللہ کا یہ ولی 96 ایئرس کی عمر پا کر 6 رجب المرجب کو اس دار فانی سے تشریف لے گیا، اور جب وہ گئے تو عزیز دوستو ساری روایات بتلاتی ہے نور کے قلم سے ان کی جبین پر اللہ رب العزت نے لکھ دیا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور معین الدین چشتی نے اللہ کی محبت میں اپنی جان دے دی ہے۔ عزیز دوستو میں جانتا ہوں آدھے گھنٹے میں اتنی عظیم شخصیت کی زندگی کے 2-4 پہلو بھی میں کور نہیں کر سکا، وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، مگر میرے دوست ایک گزارش آپ تمام سے ضرور کروں گا۔ 6 رجب المرجب آنے والی ہے، کب آئے گی؟ آج جمعہ ہے، اتوار کے دن حاضری اگر ہو سکے تو اجمیر دے دی، نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے گھروں میں کم سے کم حضرت خواجہ غریب نواز کی نیاز کا اہتمام کریں، کھانا نہیں بنا سکتے مٹھائی سے بنائیں۔ میرے دوستو اپنے بچوں کو ہم بتلائیں کہ معین الدین چشتی ہیں کون، آئے کہاں سے تھے، اور کیسے دیار غیر کو انہوں نے دیار اسلام بنا دیا، اور کیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینوں میں انہوں نے اللہ کا نام اتارا، رسول اللہ کی محبت اتاری، قرآن کی تعلیمات اتاری، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے زندگی صرف جینے کا نام نہیں ہے، زندگی صرف آ کر کھانے کمانے کا نام نہیں ہے، زندگی نام ہے اللہ کی محبت کو عام کرنے کا۔ اور یہ دعوت حضرت خواجہ غریب نواز کی ہستی مبارک کے ذریعے، ان کی شخصیت مبارکہ کے ذریعے ہم آنے والے جنریشنز کو دے سکتے ہیں۔ میرے دوستو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ غوث اعظم کو اور غریب نواز کو اپنی نسلوں کے سینوں میں اتارے، تاکہ ان کو بھی دین کے کام کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔